बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज धरन की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री बालकृष्ण लाल की, सद्गुरु देव की। सर्वप्रथम अत्र विराजमान श्री गोवर्धन धरण श्री बालकृष्ण प्रभु सर्वे भगवत स्वरूपोना पवित्र युगल चरण कमलों साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। जेमनी कृपा थकी आवा भगवत स्वरूपोना स्मरण सत्संग ने सेवननो लाभ प्राप्त थयो तेवा सद्गुरुवर्य पूज्यपाद श्रीमद आचार्य चरण महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरणना पवित्र युगल चरण कमलों साष्टांग दंडवत प्रणाम। If possible, please turn this fan. I feel so hot. Thank you. It's okay. આપણે ગઈકાલે घना विषयों विचार करी गया और कुछ 3 कीर्तन गहराई से समझने बाकी हैं जो आज हम समझेंगे। उसमें एक पर ये सब बताने के पहले मैं आप लोगों से नृत्य के नियम के अनुसार पूछ लेता हूं। चलो आज भी आप लोग होमवर्क करके लाए हैं? नो? कोई नहीं? ओके। कल से आज तक में मुझे 3 पत्र मिले हैं। एक पत्र में लिखा था प्लीज इससे डिस्कशन का सब्जेक्ट मत बनाइए। एक पत्र में फरमाइश लिखी थी, वो शायद आज पूरी हो जाए। ये पत्र मुझे खास कहा गया है कि आप जरूर पढ़िएगा, शायद इसमें उन्होंने होमवर्क भी किया है, राइट? तो पढ़ता हूं फिर आगे प्रवचन करते हैं। पूज्य शास्त्री जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथम तो आप पुष्टि मार्गना प्रखर विद्वान प्रवक्ता धर्मने साची रीते जाणनार कહેનાર છો। ધન્યવાદ। આપ નાની વયે ઉચ્ચ જ્ઞાન ધર્મનું જાણો છો, એક આનંદની વાત છે। આપની મધુર વાણી અષ્ટચકાના કીર્તનનો લાભ અમોને વારે વારે મળતો રહે એ જ આશા। હા, જેવી ગોવર્ધનનાથજીની ઈચ્છા। તો પ્રશ્ન એ છે અથવા હોમવર્ક એમણે લખ્યું છે વૃંદાવનનો કેવો રંગ છે, કયો રંગ છે? જવાબમાં હવે જવાબ આપી રહ્યા છે ભાઈ। બેઝિકલી कीर्तन कौन सा था? लगे जो श्री वृंदावन को रंग, लगे जो श्री वृंदावन को रंग, मन के मेला सबे छूट जाई है, मन के मेला सबे छूट जाई है, अरु विषयन को संग, अरु विषयन को संग, लगे जो श्री वृंदावन को रंग, लगे जो श्री वृंदावन को रंग। कीर्तन ये है, अभी पूरा नहीं गा रहे हैं, आगे गाएंगे जरूर। तो उसमें मैंने ये होमवर्क दिया था। सबसे पहले तो जिन्होंने होमवर्क किया है, भले सही है गलत है वो बात की बात है,
पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि कृष्ण को दो प्रकार के वैष्णव, दो प्रकार के भक्त, दो प्रकार के लोग पसंद नहीं है। एक अकर्मण्य मतलब ठंडे, और एक ढीले। ढीला माणसो અને ઠંડા માણસો કૃષ્ણને પસંદ નથી સાહેબ। अकर्मण्य पसंद नहीं, मतलब जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, उन्होंने कर्म नहीं किया। बेसिकली कर्म करने के बाद अगर आप हार जाते हो तो वो हार भी जीत कहलाती है, क्योंकि आपने कर्म तो किया। परमात्मा कहता है अप्रिशिएट दैट। बट जो लोग कर्म ही नहीं करते, करीश्वर हम ज्या काय कर्म थवा दो ने, तो भगवान कहते तो હવે તું તો આગો જ રહેજે મારાથી। क्योंकि हमारे श्री महाप्रभु जी का एक स्वभाव है, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का, और वो ये स्वभाव है कि श्री महाप्रभु वल्लभ को आलसी लोग पसंद नहीं। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी में इतनी सामर्थ्य थी, है और आगे भी रहेगी कि जिन पर हाथ रख दें उनको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका उद्धार अपने आप हो जाता है। फिर भी श्री महाप्रभु जी ने सीधा सीधा उद्धार नहीं किया। आप देखिए 84 चाहे कितने ही वैष्णव ले लीजिए, हर एक वैष्णव को क्या कहा? ये तेरो ठाकुर घर जाए के जाते कर। वरना श्री महाप्रभु जी माथे हाथ मूकी दे सीधी मानसी થઈ જાય કે ના થઈ જાય? ले तू मानसी में टा ऊपर બધા ऊपर પૂગી જાય पर नीचे रहे कौन? એટલે શ્રી महाप्रभु जी के नहीं, जाते मेहनत करो। सीधो हूं तैयार शीरो नहीं आपको, અને તૈયાર શીરો આપકો શ્રી મહાપ્રભુજીને ગમતો પણ નથી સાહેબ। મહેનત કરો જાતે, એટલે કર્મ કરો। તો જે લોકો નથી કરી લાવ્યા એના કરતા જે કરી લાવ્યા છે એ ભાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આશીર્વાદ, અને એમને એપ્રિશિએટ કરવા જોઈએ। नाउ आई रीड, ये भाई ढूंढ के लाए हैं कि वृंदावन क्या है। श्री युगल स्वरूपનું વિહાર સ્થળ છે। શ્રી કૃષ્ણે શરદ પૂનમની રાતે ગોપીજનો સાથે રાસ કર્યો હતો, તેથી તે રાસસ્થળી છે। મંદિરોની નગરી છે। વાહ ભાઈ, બીજા કોઈ વૃંદાવનમાં આટો મારી આવ્યા છે ગેરંટી। બીકોઝ આપ જે વૃંદાવનની વાત કરો છો, મંદિરોની નગરી એ અત્યારે છે, પણ કૃષ્ણ જે વૃંદાવનમાં હતા એમાં એકેય મંદિર નહોતું સાહેબ। અને આજે જે ગામને આપણે વૃંદાવન કહીએ છીએ તે ઓરિજિનલ વૃંદાવન નથી। ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન, આદિ વૃંદાવન જેને કહેવાય, રિયલ વૃંદાવન એ કંઈક બીજું છે। આજે જે ગામ છે, ગામનું નામ, જેમ કે તમારા અમેરિકામાં પણ દિલ્હી નામનું ગામ છે ને? છે ને? છે। હા હા, મેં વાંચ્યું છે, કોઈ તો કે નકશો મેં જોયો છે, દિલ્હી છે, પણ એ દિલ્હી હિન્દુસ્તાનની રાજધાની ના કહેવાય, રાઈટ? એવી રીતે હવે ચલો ને બધું છોડો ને, મારું નામ શું છે જાણો છો? ગિરિરાજ। હવે મારું નામ ગિરિરાજ છે એવું સમજીને કોઈ દૂધનો ઘડો લઈને મારા માથે ચડાવે તો એને જતીપુરાના ગિરિરાજજીને સ્નાન કરાવવાનું ફળ મળે નહીં સાહેબ। નામ સરખું હોવાથી માણસ સેમ હોય, આવ્યા સમજમાં? નામ સરખા હોવાથી બધું સરખું ના હોય સાહેબ। એટલે કોઈકનું નામ હોય તો એમ નહીં સમજવાનું કો આ એ જ છે। એવી રીતે એ ગામનું નામ વૃંદાવન છે, બટ એ વૃંદાવનની વાત નથી। ઓકે, નાઉ ફર્ધર, વૃંદાવનની ધૂળ પણ ધન્ય છે। આ બધી વાત સાચી છે। શ્રી કૃષ્ણ ખુલ્લા ચરણારવિંદથી ગાયો ચરાવે છે। શ્રી કૃષ્ણની બાંસુરીના સુર સદા હવામાં ગુંજે છે। અહીં શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન ધરવાથી મન અને આત્માને પ્રસન્નતા થાય છે। અહીંના સુખની બરોબરી કલ્પવૃક્ષ કે કામ તેનું પણ કરી શકતા નથી। ઓહો, કેટલો લાંબો લેટરમાં ફટાફટ વાંચવો પડે ને, તો કથા આમાં પૂરી થાય। એટલે સમાચારની જેમ વાંચું છું। ભગવાનને મેળવવા હોય તો ભક્તિમાં ધામ વૃંદાવનમાં આવો। વૃંદાવનમાં વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુ ધારીને પત્રે પત્રે ચતુર્ભુજનું દર્શન થાય છે। 12 વનોમાં શ્રેષ્ઠ વન છે। જગતમાં વૃંદાવન જેવું કોઈ સ્થાન નથી અને થશે પણ નહીં। સાચી વાત છે। ભગવાનનું આ નિત્ય અલૌકિક ધામ છે। વૃંદાવન
એટલે શ્રી રાધિકાજીની ક્રીડાસ્થળે શ્રી ઠાકોરજીની સાથે શ્રી રાધિકાજીની વિહાર કરે છે. શ્રી ઠાકોરજીનું નામ વૃંદાવન વિહારી છે. તો શું, ભક્તોએ વૃંદાવનને ઘણો મહિમા ગાયો છે. વૃંદાવન એક પલક જો રહીએ, જન્મ જન્મ કે પાપ કટત હૈ. શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ મુખ કહીએ અને લગે જો શ્રી વૃંદાવન કો રંગ, તો ભક્તો ગાય જ છે. તું રંગાઈ જાણે રંગમાં, શ્રીનાથજીના રંગમાં, શ્રી વૃંદાવનના રંગમાં. શ્રીજી આવો તે રંગ મને શીત લગાડ્યો. બધા ભજનો નાખ્યા છે. લિખિતન રમેશ સંત. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપે ખૂબ મહેનત કરી એ બદલ ધન્યવાદ. પણ आपने आप कौन बनेगा करोड़पति से बाहर जा रहे हैं. તમે હારી ગયા સાહેબ, સીટ ખાલી કરવી પડશે. आप हॉट सीट से उतर जाइए. કેમ કે આ જવાબ એ નથી જે શ્રી મહાપ્રભુજીને જોઈએ છે. I'm just joking, but મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો તો વૃંદાવનનો રંગ અહીંયા એમ કહ્યું છે કે લગે જો શ્રી વૃંદાવન કો રંગ. વાતોનો રંગ નહીં બેન, લગે જો શ્રી વૃંદાવન કો રંગ તો મન કે મેલ. તો વૃંદાવનનો રંગ એટલે વૃંદાવનનો રંગ કયો? લાલ, પીળો, કાળો, ધોળો? આમાં તમે એક કે નામ તો દીધા જ નહીં. ભજનના નામ તમે આપી દીધા કે આ ભજન, આ ભજન, આ ભજન, આ ભજન, આ ભજન. બધી વાત સાચી. એમ એ પણ ભજન લખ્યું જે શ્રી સુરદાસજીનું છે. एक पलक जो रही वृंदावन, एक पलक जो रही जन्म जन्म के पाप कटत है, श्री कृष्ण कृष्ण मुख कहिए. બરાબર, બધી વાત સાચી. પણ એમાં એમ કહ્યું છે એક પલક જો રહીએ વૃંદાવન, એટલે ક્યાં રહેવાનું? કયા વૃંદાવનમાં રહેવાનું? ત્યાં બધા ટિકિટ કડે ત્યાં જવાનું એ વૃંદાવન. તો પછી વૃંદાવનમાં જગ્યા ક્યાં રહે? અત્યારે 5 કરોડ વૈષ્ણવ છે, બધા જો વૃંદાવનમાં જતા રહે સાહેબ, વૃંદાવનની દશા શું થાય? ત્યાં રહેનારાઓને ખાલી ના કરવું પડે? પછી મલ્ટી સ્ટોરેજ બિલ્ડિંગ બંધ થઈ જાય, કોન્ક્રીટના જંગલ થઈ જાય, પછી વૃંદાવન ક્યાં રહે? યાદ રાખજો, વૃંદાવન એટલે કોઈ ગામની વાત નથી થઈ રહી આ પદોમાં. અહીંયા બે અર્થ છે, ધ્યાનથી સમજજો. બે અર્થ સમજવાના છે. વૃંદાનો અર્થ થાય છે ભક્તિ. વૃંદાનો અર્થ શું થાય? વૃંદા એટલે ભક્તિ. અને વન, વન એટલે જ્યાં સુંદર મજાની ઝાડીઓ, લતાઓ, વૃક્ષો, ગુલ્મ, રંગબેરંગી પક્ષીઓ સુમધુર અવાજથી પ્રભુની લીલાઓનું ગાન કરતા હોય, એવી સુંદર સ્થળી જ્યાં જમનાજીનું જળ વહી રહ્યું હોય, ખળખળ કરતું, અવાજ કરતું, જ્યાં રમણ રેતીની રજકણ હોય, એ વૃંદાવન. એટલે વૃંદા એટલે ભક્તિ, ને ભક્તિનું વન એટલે ભક્તિના વનમાં આપણે યમનાષ્ટક બોલીએ ને ત્યારે એક વસ્તુ બોલીએ છીએ. શું? શુક મયુર હંસાદિભી. હે શ્રી યમુના, તમારી સ્તુતિ કોણ કરે છે? શુક, મયુર ને હંસ. એનો મતલબ પોપટો, મોર, હંસો? ના. શુક એટલે આ સમજી જાઓ યમનાષ્ટક નો અર્થ. વૃંદાવન કોને કહેવાય? આ સમજ્યા વગર આપણે બધા ટિકિટ કઢાઈને દોડશું, ખોટા ખોટા છોકરાઓ પછી લડશે, બાપા આખો દાડો વૃંદાવન જાય છે, મારો ખર્ચો થાય છે. એવું ટેન્શન ના થાય એટલે વૃંદાવન સમજી જાઓ, તો અહીંયા ઘરમાં જ વૃંદાવન પેદા થાય. શુક એટલે શુકદેવજી જેવા. હવે શુકદેવજીમાં 2 લક્ષણ છે. જેમણે શ્રીમદ ભાગવતની કથા કહીને, હે શ્રી યમુના, તમારા ગુણગાન કોણ કરી શકે જે શુકદેવજી જેવો હોય? એટલે શુકદેવજી જેવો એટલે શુકદેવ કેવા છે? શ્રીમદ ભાગવતજીની અંદર તમે ભાગવતજીની કથા સાંભળી જશે ક્યારેક જીવનમાં. એમાં શુકદેવજીને ઉત્તમ વક્તા નથી કહ્યા. જોજો, ઉત્તમ વક્તા કયા છે. મધ્યમ વક્તા નારદજી અને હીન વક્તા સૂતજી. તો શુકદેવજીને ઉત્તમ વક્તા કયા? કેમ? તો કે એમની અંદર 2 લક્ષણ છે. એટલે એવા લક્ષણ વાળો જીવ જ્યાં દેખાય તે જગ્યાએ વૃંદાવનમાં પહોંચી જવું. કેવા 2 લક્ષણ શુકદેવજીમાં છે? એમની અંદર સૌથી પહેલું છે દ્રઢ વૈરાગ્ય. શું છે?
ભેદ રહિત દૃષ્ટિ. અને એટલે તમને બધાને વાર્તા તો ખબર છે કે જ્યારે વ્યાસજી પાછળ પાછળ દોડ્યા સુખદેવજીની, ત્યારે સરોવરમાં પેલી સ્ત્રીઓ સ્નાન કરતી હતી, છોકરીઓ, એમણે જેવા વ્યાસજીને જોયા એટલે કપડાં પહેરી લીધા. તો વ્યાસજીએ પૂછ્યું, કરે દીકરીઓ, હું તો તમારી દાદાની ઉંમરનો, મારી દાઢી સફેદ થઈ ગઈ, જુઓ તો ખરા, મને જોઈને તમે કપડાં પહેર્યા, મારો જવાન જોત છોકરો એ પણ એક પણ કપડાં પહેર્યા વગર અહીંથી ગયો અને તમે નાતી રહી. ત્યારે છોકરીઓ શું જવાબ આપ્યો કે દાદાજી, તમને જોઈને એટલે કપડાં પહેર્યા કેમ કે તમને એટલું તો ભાન છે ને કે તમે સ્ત્રી ને અમે પુરુષ. તમને એટલું તો ભાન છે ને કે તમે કપડા વગરના, તમે કપડા વાળા. તમારા દીકરાની અંદર પુરુષ અને સ્ત્રીનો ભેદ જ નથી, વસ્ત્ર અને નિર્વસ્ત્રતાનો ભેદ જ નથી, જેની અંદર ભેદ દૃષ્ટિ જ નથી, ભેદ રહિત જ્ઞાન, દ્રઢ વૈરાગ્ય. અને દ્રઢ વૈરાગ્ય કોને કહેવાય? હવે બાજુ વૈરાગ્યની વ્યાખ્યા આપવી પડશે. લોકો એમ સમજે વૈરાગ્ય એટલે જંગલમાં જતા રહેવું, બાવા બની જવું, અમારા જેવા કપડાં પહેરી લેવા. જો કે મેં તો બાવાના કપડાં પહેર્યા નથી. બાવા લોકો ઓરેન્જ કલરના પહેરે. કેવા પહેરે? અને આઈ વેર યલો. તમને બધાને વૈષ્ણવોને ખબર હશે શ્રી ગુસાઈજીનો ફેવરેટ કલર કયો? યલો. અને એટલે શ્રી ગુસાઈજીના ઉત્સવના દિવસે યલો કલર આવે. અને કદાચ તમે લોકોએ જો ગર્ગ સંહિતાનો ગ્રંથ વાંચ્યો હોય તો ગર્ગ સંહિતામાં એનું વર્ણન આવે છે કે ઠાકોરજીના ગોલોકધામની અંદર કોઈ પુરુષ છે જ નહીં, બધી સખીઓ જ સેવા કરે છે. અને સખીઓએ કયા વસ્ત્ર ધર્યા છે? યલો. કેમ કે પ્રેમનો કલર કયો? યલો, રેડ નહીં. ધ્યાન રાખજો, આ પ્રેમનો કલર છે. શેનો કલર છે? અને એટલે જ ઠાકોરજી જે દિવસથી પ્રેમની લીલા ચાલુ કરે તે દિવસ કયો? આવું શું કરો છો વૈષ્ણવ? થોડું તો બોલો. કયો દિવસ? પીળો દિવસ? એટલે દિવસ પૂછું છું કે પીળો? ઉત્સવ પૂછ્યો મેં, દિવસ કયો? ઉત્સવ કયો દિવસ? જે દિવસે પ્રેમની શરૂઆત થાય. કોઈ બોલ્યું? સાચો જવાબ છે, બોલો, ડરો નહીં યાર. નહીં મારું, હા, વસંતોત્સવ. અને વસંતનો કલર કયો? યલો. અને એ દિવસથી આપણું ઠાકોરજીની ત્યાં વસંત પૂજન થઈ અને સખ્ય ભક્તિ, પ્રેમ ભક્તિનું પ્રારંભ આપણા પુષ્ટિ ભક્તિમાં થાય છે. એટલે વૈરાગ્યનો મતલબ બાવા બની જવું કે ઓરેન્જ કપડા પહેરવા એવું નહીં. ધ્યાનથી સમજો વાતને. વૈરાગ્ય એટલે વિશિષ્ટ પ્રકારકો રાગઃ ઇતિ વૈરાગઃ. કૃષ્ણ સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ ન ગમવી એનું નામ વૈરાગ્ય. તમને જે વસ્તુ ગમે એ શા માટે ગમે? તમને ખાવું ગમે, પણ જો ઠાકોરજી આરોગ્ય હોય તો. ઠાકોરજી જે આરોગ્ય હોય એ ખાવું ગમે. ઠાકોરજી જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં રહેવું ગમે. ઠાકોરજી જ્યાં ફરતા હોય ત્યાં ફરવું ગમે. ઠાકોરજી જેમ રાખે તેમ રહેવું ગમે. એનું નામ વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય સમજમાં આવ્યું? કૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ ગમવું, જે ગમે તે કૃષ્ણ જ ગમે, એના સિવાય તમે દહીં વેચવા જાઓ, પેલી ભોળી રે બળવાડણ જાય છે ને, હે, વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપ કન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્ત વૃત્તિ દદ્યાદિકમ મોહવશાદવોચ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. એ વેચવા ગઈ છે તો દહીં, પણ માથા ઉપર મટુકી લઈને નીકળી તો શું બોલે છે? કોઈ ગોવિંદ લ્યો, કોઈ માધવ લ્યો, કોઈ દહીં લ્યો, એવું નથી બોલતી, પણ દામોદર લ્યો. એટલે કોઈ કે પૂછ્યું, અરે ગાડી તો શું વેચવા નીકળી છે? અમારો નરસિંહ મહેતો કે ભોળી રે ભરવાડણ હરીને વેચવા હાલી. એ ભોળી રે ભરવાડણ હરીને વેચવા હાલી. નાની અમથી મટુકીમાં મોહનને
ગાલી, ભોળી રે ભરવાડણ હરીને વેચવા હાલી. નાની અમથી મટકી કેવડી કોને વેચવા ગઈ? હરીને વેચવા હાલી. કોઈકે કીધું હરી તારી અંદર શું છે? મહી છે? તો કે ના મોહન છે. દહીં છે? તો કે દામોદર છે. ગોરસ છે? તો કે ગોવિંદ છે. અંદર શું ભર્યું છે? પેલો કોઈ પૂછે તોય પાછી આવા જવાબ આપે છે. કેમ? ત્યારે અમારું શાસ્ત્ર કે છે કે એનું ચિત્ત ક્યાં છે? કેમ? તો કે વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપ કન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્ત વૃત્તિ. જેની ચિત્તની વૃત્તિ મુરારી ભગવાનના ચરણોમાં સ્થિર થઈ ગઈ, ચોંટી ગઈ. આ દશા ધ્યાનથી સમજજો. શુકદેવ એટલે સમજ્યા ને? દ્રઢ વૈરાગ્ય, આનું નામ વૈરાગ્ય. સોનાના હાર નહીં પહેરવા એ વૈરાગ્ય નથી. હાવ ગબાચા જેવા, ગોબા ગબાચા જેવા ફરવું. હવે અમને તો ભક્તિ થઈ ગઈ, આમ ગોંડા જેવા ફરવાનું. ઘણા વગર વગર ફરે. ઘણી વખત અમે જોઈએ, બહુ દુઃખ થાય. બેઠકજીમાં અમે ઘણી વખત હિન્દુસ્તાનમાં બેઠકજીમાં બધા જાય ને, એ લગર વગર લટપટ કપડા વાળ આમ માર્યા, અહીંથી પાણી ટપકતો, અમે અપરસમાં આવ્યા. અલ્યા ઠાકોરજી ક્યાં બોલે? અપરસ. એકની એક સાડી અપરસમાં પહેરે, એકની એક ધોતી બંડી અપરસમાં પહેરે, પછી વાળી પાછી અપરસની ઉપર મૂકી દે, બીજે દાડે ઉતારીને પાછી પહેરી, પાછી ઉપર મૂકે. હવે રસોઈ બનાવતી વખતે એ જ બંડી ધોતી પહેર્યું હોય, એ જ સાડી પહેરી હોય, હળદર વાળા હાથે આમ લૂછ્યા હોય, આમાં કર્યું હોય, વઘારે ઉડ્યો હોય ને પછી ઠાકોરજી કે આવ મારા લાલા. લાલો કે વઘારની ગંધ આવે છે, આ ઘી રે કા તું મને ચાતીએ વગાડે. આવી સેવા. આ અપરસ ઠાકોરજીની સામે કેવી રીતે જવાનું? ઠાકોરજી આપણને કહ્યું છે કીર્તનમાં કે મૈયા મોહે એસી દુલ્હન ભાવે, ગોબા ગબાચા જેવી નહીં. તો યાદ રાખજો, વૈરાગ્યનો મતલબ શણગાર નહીં કરવા એ વૈરાગ્ય નથી, પણ પ્રભુ માટે સજવું. અમારા શ્રી ગુસાઈજી મહારાજ જુઓ કેવા સજે. કેમ? કોના માટે સજે? શ્રી ઠાકોરજી માટે સજવાનું. અરે નવામાં નવા સારામાં સારા કપડા પહેરીને આવો. પણ આ દુનિયાવાળા લોકો કેવા છે? જો કે તમે બધા સારા છો, મને ખબર છે, પણ આ તો મારો અનુભવ કેવો છે હું તમને કહું કે પાર્ટીમાં જાય ને એટલે હીરાનો હાર પહેરીને જાય. કોઈના લગ્નમાં જાય એટલે હીરાનો હાર, સ્પેશિયલ મોંઘામાં મોંઘા બંગડીઓ પહેરીને જાય. અમારા ભાઈઓ હોય તો મોંઘી ઘડિયાળ. અને ઠાકોરજીની પાસે જાય ને, કે મંદિરમાં દર્શન કરવા ગયા, કે કથામાં ગયા, કે ઠાકોરજીની સામે ગયા, તો એવા લગર વગર એક જ કપડે. કેમ? ઠાકોરજીને કદાચ હાર જોઈને ઠાકોરજી શું કરશે? અલા આ હીરાના હાર પહેરીને પાર્ટીમાં ના જાઓ, લોકોની નજર લાગશે, ઇન્કમ ટેક્સની રેડ પડશે ને કાં તો તમારો હાર ખોવાઈ જશે. એના કરતા ઠાકોરજીની નજર પડશે, કદાચ એકમાંથી બે થઈ જશે, પહેરીને તો જાઓ. એના માટે આ દુનિયાવાળાને શું બતાવો છો? દુનિયાવાળાને બતાવવાના હોય? કોના માટે સજવાનું હોય? વૈરાગ્ય આનું નામ. ધ્યાનથી સમજો, વૈરાગ્ય કોનું નામ? સારામાં સારા કપડા પહેરીને જાઓ, ઉત્તમમાં ઉત્તમ કપડા પહેરીને જાઓ. બલકી તમે સેવામાં જાઓ જ્યારે ઠાકોરજીની સન્મુખ, ત્યારે મોઢામાં પાનની બીડી કે ઇલાયચી મુખમાં કે એમાંથી વાસ ના આવે. સજીને જાઓ પ્રભુની સન્મુખ, હાથમાં અત્તર લગાવીને જાઓ, બહુ તૈયાર થઈ જાઓ. આનું નામ વૈરાગ્ય. હવે સમજમાં આવ્યું વૈરાગ્ય એટલે? યમુનાજીની સેવા કોણ કરે છે? શુકમયુરહંસાદિભિ. શુકદેવ જ ભગવાનની સ્તુતિ કરી શકે. એટલે જેને વૈરાગ્ય, અને વૈરાગ્ય એટલે જે કૃષ્ણ માટે જ જીવે, જેને કંઈ પણ ગમે બીકોઝ ઓફ કૃષ્ણ. જેવું પાંડવોને હતું. અને એટલે તો ભગવાન, વિચાર તો કરો, તમે ભાગવતજીની કથા સાંભળજો અથવા વાંચજો ઘરે. રૂકમણીજીએ ફરિયાદ કરી, ભગવાન એવું પાંડવો પાસે શું છે? તમારા છોકરા બૈરાન બધાને છોડીને 2 દિવસે દોડ્યા. ક્યાં? તો કે હસ્તિનાપુર. દોડ્યા હસ્તિનાપુર. અલ્યા ઘરમાં તો રહો. ભગવાન કે પાંડવોને જે મારા માટે પ્રેમ છે ને, એવો પ્રેમ જો તમારામાં આવી જાય ને તો હું તમને પણ છોડીને ના જાઉં. અને જુઓ કેવો પ્રેમ. આખી જિંદગી પાંડવો ભટક્યા. શ્રી મહાપ્રભુજી એટલા માટે પાંડવોને શ્રેષ્ઠ કક્ષાએ મૂકે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના સુબોધનીજી ક્યારે વાંચજો પ્રથમ સ્કંદના. પાંડવોને ઉત્તમ કક્ષાએ. કેમ? તો કે આખી જિંદગી, તમે બધાએ ભાગવત સાંભળ્યું હશે, નહીં તો મહાભારત જોયું હશે, કે આખી જિંદગી ભટક્યા. અજ્ઞાતવાસ બિચારાને, હે, જિંદગી પર ભટકવાનું જ આવ્યું ને, જંગલ જંગલ.
છેવટે લડવાનું આવ્યું. લડીને માંડ યુદ્ધ જીતીને હસ્તિનાપુર લીધું અને ભગવાન આ ધરાધામ છોડીને સ્વધામ પધારી ગયા. જેવા ભગવાન પધારી ગયા ત્યાં વ્યાસજી એક શ્લોક લખે છે, યસ્ય ક્ષણ વિયોગેન લોકોય પ્રિયદર્શનઃ ઉક્થેન રહિતો યેષ મૃતક પ્રોચ્યતે યથા. જેમ આ શરીરમાં બધું જ, આંખ જતી રહે માણસ જીવી શકે, કદાચ સુગંધની શક્તિ જતી રહે માણસ જીવી શકે, સાંભળવાની શક્તિ જાય માણસ જીવી શકે, પણ થોડા અડધા કલાક માટે આ આત્મારામ આંટો મારવા નીકળી પડે તો માણસ મરી જાય. એવી જ રીતે કૃષ્ણ જેવી આ ભૂતલ છોડીને સ્વધામ પધાર્યા અને પાંડવો મરેલા જેવા થઈ ગયા સાહેબ. અને બીજી જ ઘડીએ આખી જિંદગી ભટક્યા અને યુદ્ધ કરીને પોતાના દાદા, પોતાના ભાઈ, પોતાના મામાઓને માર્યા, પોતાના ગુરુને માર્યા. શેના માટે? હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય લેવા માટે. જે રાજ્ય માટે આટલી મહેનત કરી એ રાજ્ય હવે હાથમાં આવ્યું, પણ ભગવાન પધારી ગયા, રાજ્ય ભોગવવા રહ્યા સાહેબ. બીજી જ ઘડીએ પરીક્ષિતને સોંપીને નીકળી ગયા જંગલમાં. સાહેબ હવે કૃષ્ણ નથી, હવે રાજ્ય ભોગવીને શું કામ? જેને કૃષ્ણ વગર રાજ્ય ભોગવવું નથી ગમતું સાહેબ, કે કૃષ્ણ નથી ને હવે આ રાજ્યને લઈને શું કરશું આપણે? કેવો પ્રભુ માટે પ્રેમ હશે કે જે કરવું છે મારા કૃષ્ણ જોડે કરવું છે, ફરવા જવું છે કૃષ્ણ જોડે, જીવવું છે કૃષ્ણ માટે. જેમ ગોપીજનોનો ગોપી ગીતમાં શબ્દ છે, ગોપી ગીતની અંદર ગોપીજનો શબ્દ બોલ્યા. શું બોલ્યા? ત્વયિ ધૃતાસવ ત્વાં વિચિંબતે. હે કૃષ્ણ, ત્વયિ ધૃતાસવ. ત્વયિ ધૃતાસવ એટલે ત્વયિ એટલે તારામાં જ, તારા માટે જ ધૃત ધારણ કર્યા છે. શું? આસવ. આસવ એટલે પ્રાણ. કૃષ્ણ તારા માટે પ્રાણ ધારણ કર્યા, બાકી અમારા દુનિયામાં આવવાની કાંઈ જરૂર નથી. હમણાં મરી જઈએ, આપ ઘડી મરી જઈએ, તારા માટે પ્રાણ ધારણ કર્યા છે. કેમ? એક જ તમન્ના છે. શેની તમન્ના છે? બસ તું એકવાર સામે આવી જાય, એકવાર દર્શન આપે, બીજી કોઈ તમન્ના નથી. એકવાર આંખ સામે આવી જા, એકવાર ગળે લગાવી લે, એકવાર તારો વરદ હસ્ત તમારા મસ્તક પર પધરાવી દે, એકવાર તારા ચરણ મારા વક્ષસ્થળ પર પધરાવી દે, બસ આના સિવાય બીજી કોઈ તમન્ના નથી. તો ક્યારના મરી ગયા હોત. એના માટે જીવવું. આ શુક. મયુર એટલે જેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની વાસના, મયુર એટલે વાસના રહી. જાણો છો ને આ મયુરની અંદર વાસના નથી હોતી. જેની અંદર વાસના જ નથી એવો શ્રી યમુનાજીનું સ્તવન કરી શકે, એવો શ્રી યમુનાજીના ભજન કરી શકે ને એવો આ કથા કરી શકે ભગવાનની. અને અત્યારે વધારે ડિટેલમાં નથી જતા. ત્રીજા નંબરમાં હંસ. શું આ પ્રભુજીએ દ્રષ્ટાંત પણ આપ્યા તો કેવા આપ્યા કે યમુનાજી તમારી ભક્તિ કોણ કરે, અથવા તમારી ભક્તિ કરવાથી એ મનુષ્ય કેવો બને? તો કે હંસ. હંસ એટલે હંસનો સ્વભાવ શું? તમે એની આગળ પાણી નાખીને દૂધ મૂકી દો તો એ દૂધ પી જાય, પાણી છોડી દે. આમ નિરક્ષીર વિવેકી, જેની અંદર યોગ્ય અયોગ્ય, સત્ય અસત્ય, ઉત્તમ કનિષ્ઠ એનું જ્ઞાન છે, ભાન છે, જેની અંદર વિવેક બુદ્ધિ છે, આવો વ્યક્તિ. એટલે વૃંદાવન એટલે હવે સમજ્યા? વૃંદાવન એટલે કયું? મથુરા પાસે જે નહીં, મંદિરોની નગરી નહીં. વૃંદાવન એટલે એવું ભક્તિનું વન કે જ્યાં કેટલાય શુકદેવ જેવા ભગવદીઓ, કામ વાસના રહિત સુરદાસજી જેવા ભગવદીઓ, અને હંસ એટલે પદ્મનાભદાસજી જેવા ભગવદીઓ, ગદાધરદાસજી જેવા ભગવદીઓ જ્યાં સતત વિદ્યમાન રહી અને પ્રભુના ગુણગાન ગાય, એવી જે જગ્યા તેનું નામ આવી વાત સમજમાં? આવું વૃંદાવન. અને એવા વૃંદાવનમાં જાઓ તો જ શેનો રંગ લાગે? તો જ લગે જો શ્રી વૃંદાવન કો રંગ. એવા ભગવદીઓના સંગથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ નવરત્નમાં આજ્ઞા કરી આપણને. નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદૃશૈર્જનૈઃ. જે તાદૃશ્ય જન છે એમની સાથે નિવેદનનું સતત સ્મરણ કર્યા કરો. કેમ કે આપણે વારે વારે ભૂલી જઈએ છીએ. આ ખોપડી બહુ ખરાબ છે એટલે ભૂલી જઈએ છીએ.
સતત સ્મરણ રહેવું જોઈએ કે પ્રભુ મેં તમને મારી અહંતા અને મમતા આપેલી છે, અને જ્યારે આ સતત યાદ રહે, આવા ભગવદીઓનો સંગ થાય, આવા ભગવદીઓની જો કૃપા થાય, જેવી કૃષ્ણદાસજીની કૃપા થઈ ગઈ. જુઓ ખરા ભગવદીઓની કૃપા કેવી થાય. કૃષ્ણદાસજી શ્રી ઠાકોર શ્રી મહાપ્રભુજીની સાથે સાથે બારગામમાં બધે ફરતા. તે એક દિવસે જળ ભરવા ગયા, અને જળ ભરવા ગયા તો તે ત્યાં એક પહેલવાન 500 માણસોને એક હાથે પછાડી દેવો પહેલવાન નાહી રહ્યો હતો, અને એની તાકાતનું ઘમંડ બહુ. ત્યાં આમ પાણી ઉડાડે બધાને, બધા બિચારા ડરે અને ખસી જાય. કૃષ્ણદાસ એકલા એવા હતા, એમણે કીધું ભઈલા તારે નાહવું હોય તો ના, પણ પાણી તો ના ઉડાડે. મારા ગુરુ માટે હું નાહી ધોઈને મારું ચોખ્ખું વાસણ મારા સેવા માટે ભરીને લઈ જાઉં, તેમાં ગંદુ થાય. પેલો કે તારે નાહવું હોય તો આગળ જઈને ના, હું તો ઉડાડીશ. એને તાકાતનું ઘમંડ સાહેબ. શ્રી કૃષ્ણદાસ મેઘનજીએ એક વાર કહ્યું, ના સમજ્યો. બીજી વાર કહ્યું, ના સમજ્યો. ત્રીજી વારમાં પેલાનો હાથ પકડી લીધો. જોજો, હવે લૌકિક દૃષ્ટિથી કૃષ્ણદાસજી દેખાવમાં કેવા? સુપડી પહેલવાન, હડકા ગણાય એવા દુબલા પતલા. શ્રી મહાપ્રભુજીના બધા સેવક એવા, કોઈ આમ પુષ્ટ થયેલા નહીં. લાડુ બુંદી એ વખતે લોકો ખાધેલા નહીં ને, બહુ મોહનથાળના ચકતા નહીં ઉડાડેલા, એટલે આપણે એ ઉડાડ કરીએ એટલે આપણે મોહનથાળ જેવા થઈ ગયા. મને આ મોહનથાળ ઉપરથી એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો. નિત્યલીલાસ્થ શ્રી રણછોડલાલજી મહારાજશ્રી પ્રથમેશજી મહારાજશ્રીનો આપે નામ સાંભળ્યું હશે કદાચ. તો પ્રથમેશજી મહારાજશ્રી કુંભના મેળામાં નગર બનાવતા, અને નગરની અંદર સદૈવ લોકોને, બ્રાહ્મણોને સદૈવ આમ રાખે, સન્માન કરે, સત્કાર કરે. કોઈ પણ એમના ત્યાંથી ભૂખ્યો દુખી ના જાય. એક દિવસ એક મદ્રાસી બ્રાહ્મણ, બિચારો સાઉથ ઇન્ડિયન, એને ન હિન્દી આવડે ન ગુજરાતી આવડે, થોડી થોડી તૂટી ફૂટી ઇંગ્લિશ આવડે અને થોડી સંસ્કૃત આવડે, બાકી એની આવડે ભાષા. હવે એને કોઈએ રાખ્યો જ નહીં. એ બિચારો ફરતો ફરતો ભૂખ્યો તરસ્યો હાજે છે નિત્યલીલાસ્થ શ્રી પ્રથમેશજી મહારાજશ્રીના નગર આગળ આવ્યો, અને આગળ આવીને કહેવા માંડ્યો કે ભાઈ કોઈ છે? એટલે ત્યાં બધા વૈષ્ણવોનું તો આવડે જ નહીં. સાઉથ ઇન્ડિયન ભાષા કોને આવડે? આપણે બધા ગુજરાતીઓ, થોડી હિન્દી આવડે. હવે પેલાને જોયો ને, એટલે મહારાજશ્રીએ જોયો, એટલે મહારાજશ્રીને દયા આવી, બિચારા લઈ આવ. એટલે આવ્યો, એણે સંસ્કૃતમાં વાર્તાલાપ કર્યો મહારાજશ્રી સાથે કે બુભુક્ષિતોહમ, મને બહુ ભૂખ લાગી છે ને કોઈ મને રાખવા તૈયાર નથી. મહારાજશ્રી કે ચિંતા ના કર, આ મારા પાલમાં પડ્યો ને, તો ચિંતા ના કર. બ્રાહ્મણો તો પ્રેમથી રાખવાના, ખા ભાઈ, જે ખાવું હોય તેને આપી દો. તો કે બહુ ભૂખ લાગી, ખાવા આપો. તો મહારાજશ્રી એમના સેવકને બોલાયા ખાસ, એને કે ભાઈ એ આખું ખાવે તો દે દો. હવે પેલો ભીતરીઓ કે જે ખાવાનું તો ભાઈ બધા આપે ભોજન કરી લીધું, વૈષ્ણવે ભોજન કરી લીધું, હવે હોય શું? હા, ચકતા બચ્યા છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં એ તો પરમેનન્ટ મળે ને, 24 કલાક 12 મહિના, એટલે કે ચકતા બચ્યા છે. મહારાજશ્રી કે ચકતા આપો. એટલે પેલાને પાતળમાં મૂક્યા, અને શું મૂક્યું? મોહનથાળ. અને મોહનથાળ વૈષ્ણવો ઘરે બનાવે એવો નહીં, વૈષ્ણવો ઘરે આવડો મોહનથાળ બનાવે. પણ મંદિરનો મોહનથાળ કેવો હોય? જરા આવડો મોટો. હવે જિંદગીમાં સાઉથમાં મોહનથાળ બને જ નહીં, જિંદગીમાં ન બને. ગુજરાતી આઈટમ. પેલા બિચારે જિંદગીમાં પહેલી વાર તો મોહનથાળ ચાખ્યો, અને ભૂખ્યો એટલો, એટલે એક ઉડાડી ગયો, બીજો ઉડાડી ગયો, ત્રીજો ઉડાડી ગયો. પછી મહારાજશ્રીને પૂછે, સુંદરમ સમીચીનમ, સંસ્કૃતમાં એમ કે સુંદરમ સમીચીનમ કિમિદમ, એમ આ બહુ સરસ છે, ટેસ્ટી છે, આનું નામ શું? હવે મહારાજશ્રી વિચાર કરે કે આને શું કેવું સંસ્કૃતમાં? મોહનસ્ય થાળ, આવું તો કહેવાય નહીં કે મોહનનો થાળ છે, પેલો સમજે નહીં. અને અમારા મહારાજશ્રી પણ બહુ મોજીલા, રમૂજી, બહુ આનંદમાં રહે. એટલે એમણે મસ્તીમાં જવાબ આપ્યો, ઇદમ પુષ્ટિ માર્ગ. શું કીધું? આનું નામ શું છે? ઇદમ પુષ્ટિ માર્ગ. આ પુષ્ટિ માર્ગ છે. હવે પેલા તો લાગેલી ભૂખ, એટલે કે એક પુષ્ટિ માર્ગ ઓર આવવા દો. હવે એને મોહનથાળ તો આવડે જ નહીં, બોલો કે એક ઓર પુષ્ટિ માર્ગ. એટલે એક ચકતું આપ્યું, બોલો કે હજી એક ઓર પુષ્ટિ માર્ગ. મહારાજશ્રી કહે, આ તો બામણ છે, 6 નંગ ખાઈ ગયો, આવડા મોટા. ખાઈ તો ગયો, ખાવામાં તો શું વાંધો હોય, ખાઈ જવા. બિચારો ભૂખ્યો હતો સવારથી. પણ થયું એવું કે મોહનથાળ બને છે નો ચણાનો લોટનો, જિંદગીમાં કોઈ દાડે ખાધેલો નહીં. બીજા દાડે લોટેશ્વરની યાત્રા ચાલુ થઈ ગઈ સાહેબની. ચાલુ લઈને દોડાદોડી કરે લોટેશ્વર લઈને. એટલે મહારાજશ્રી કે શું થયું? કિંભો
હે પેલો કે આપજી પુષ્ટિ માર્ગ. ગઈકાલે પુષ્ટિ માર્ગ બહુ ખાધો ને, આ એનું પરિણામ છે. આપણને બધાને હસવું આવે એવી વાત, પણ મને એ દિવસે ખરેખર પૂજ્યપાદ શ્રી નેત્રીલાસ્થ શ્રી પ્રથમેશજી મહારાજની આ વાતમાં બહુ ઊંડાણ સાચું તત્વ એમણે સમજાવ્યું. હસતા હસતા, યાદ રાખજો કે ગમ્મત સાથે જ્ઞાન હોય ને તો જલ્દી ટકે. એમણે હસતા હસતા આપ્યું સાહેબ. સૂકું સૂકું અઘરું જ્ઞાન ટકતું નથી. કેટલી સરસ વાત કરી ખબર. પેલો કે બાપજી પુષ્ટિ માર્ગ, એટલે મહારાજશ્રીએ બહુ સરસ વાત કરી. ભઈલા અમારો પુષ્ટિ માર્ગ ખાવો સરળ છે, પચવો તમને સમજમાં આવ્યું? પુષ્ટિ માર્ગમાં આવી જવું સરળ છે, પણ પુષ્ટિ માર્ગ પચવો એમ નહીં સમજતા. પુષ્ટિ માર્ગમાં કંઠી પહેરીને તિલક કરીને આવી ગયા એટલે બસ હવે પુષ્ટિ માર્ગ ફરી જશે. ફળવો બહુ અઘરો છે સાહેબ. પુષ્ટિ માર્ગ એવો છે. અહીં ક્લિયર થઈ વાત. એટલે જિંદગીની અંદર વૃંદાવનનો રંગ એટલે કયો રંગ? આવા ભગવદીઓનો રંગ. એટલે હવે કૃષ્ણદાસ મેઘન કેવા, એમણે તો પુષ્ટિ માર્ગમાં આવેલા નહીં ને, એટલે આવા પુષ્ટિ માર્ગમાં આ મોહનથાળ વાળા, એટલે બિચારા એકદમ. હવે એમણે પેલા 500 માણસને ફેંકી દેવા પહેલવાનનો હાથ પકડ્યો. પેલાને તો ઘમંડ તાકાતનું, એને એમ તો હમણાં અમને ફેંકી દઈશ, તો આમ કરે પણ એનો હાથ હલે નહીં. છૂટવાની વાત તો દૂર.